पवित्र आत्मा है, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शुद्ध है, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. क्योंकि वो कभी पाप नहीं किए हैं, ಆತನು ಎಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. उनके नजर में पाप नहीं है, ಆತನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. उनके सोच में पाप नहीं है, ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. इसलिए वो आत्मा पवित्र आत्मा है। ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. देखो, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के अंदर से है, वो आत्मा इंसान आदम के अंदर भी दिए हैं। ನೋಡ್ರಿ, ಆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು. क्योंकि पवित्र परमेश्वर के अंदर से ही आत्मा किसके अंदर आया? ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದೇವರಿಂದ ಈ ಆದಮನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जो पहले जो दिया था वो जो पवित्र आत्मा ही था, ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಇದನು. वो भी पवित्र आत्मा ही था। ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. तो वो आदम के लिए दे दिया था, ये आत्मा तेरे अंदर काम करेगा। ಆ ಆದಾಮನಿಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो पवित्र आत्मा, वो आत्मा आदम को दे दिया, ये आत्मा अब तेरा है। ದೇವರು ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನ. पौलुस ने ये बताया, परमेश्वर के पास आत्मा तो बहुत है, ದೇವರ ಹತ್ರ ಆತ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ, बहुत है। ಬಹಳ ಇದೆ. तो वो परमेश्वर अगर सोचे तो अनेक इंसान को सृष्टि कर सकते हैं, ಆ ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. लेकिन वैसा नहीं किया। ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. एक ही को सृष्टि किया, ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. एक इंसान को सृष्टि किया, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. वो एक इंसान को अपना आत्मा दिया। ಆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು जो ಕೊಟ್ಟರು. परमेश्वर के आत्मा बाहर इंसान के अंदर आ गया, ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಬಂತು. जब इंसान के अंदर आने के बाद वो बन गया है इंसान का आत्मा। ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. वो आदम के अंदर आने के पहले आत्मा किसके पास था? ನೋಡ್ರಿ, ಆದಾಮನ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ರಿ? ದೇವರದಾಗಿತ್ತು. तो इसका मतलब वो कौन सी आत्मा था? ಅದು ಯಾರ್ದ ಆತ್ಮ ರೀ? जब परमेश्वर के अंदर वो कौन सा आत्मा था? ದೇವರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ ಆತ್ಮ, ಏನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು? पवित्र आत्मा है। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. परमेश्वर के पास आत्मा बहुत है। ದೇವರ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಇದೆ. इसी के कारण आज यहाँ धरती में 800 करोड़ लोग हैं। ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. अब 800 करोड़ लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, ನೋಡ್ರಿ, 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ वो सभी के ऊपर अलग अलग से आत्मा उतर जाएगा। ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತರತರವಾದಂತ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. हालेलुया। हालेलुया। अब मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ इधर पवित्र आत्मा उतर जाएंगे। ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ अब ಬರ್ತಾನೆ. ये पास्टर प्रार्थना करेंगे, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ उधर पवित्र आत्मा उतर जाएंगे। ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ अब ಬರ್ತಾನೆ. ये पास्टर प्रार्थना करेंगे, ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ उनके ऊपर भी उतर जाएगा। ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. आप लोग प्रार्थना करेंगे, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ आप लोग के ऊपर भी पवित्र आत्मा आएगा। ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ समझ ಆತ್ಮ. लो, यहाँ पे सब लोग समझ लो, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. सबके ऊपर प्रभु की आत्मा आएगा। ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬಂದಾಗ सबके ऊपर आके अलग अलग काम करेगा। ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ये सब कौन सा आत्मा है? ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಆತ್ಮ ರೀ? पवित्र आत्मा है। ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ यही ಕಾರ್ಯ. पौलुस ने बोला है, परमेश्वर के पास आत्मा बहुत है। ದೇವರ ಆ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ. अगर परमेश्वर सोचे तो आदम को मार कर, ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದಾಮನ ಕೊಂದಾಕಿ, तूने जो गुनाह किया है तुझे मार के, ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು, तू जो पाप किया है तुझे नाश करके, ಆ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ, तुझे नाश करके, ನಾಶ ಮಾಡಿ, सही है, तुझे, ನಿನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ. ध्यान से सुनो, हमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पाप तुम करेगा, ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿ, प्रभु तुम पर क्रोध करके ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟೆದ್ದು तुम्हें अगर नाश कर दिए, ನಿನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ तुम्हारे जगह पे ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ किसी और इंसान को रख सकते हैं, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಡಬಹುದು. क्योंकि परमेश्वर के पास तो आत्मा बहुत है। ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಇದೆ. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया है। ದೇವರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. वो कर सकते हैं, ಆತನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ऐसा नहीं किए हैं। ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. शुरुआत में ही तुम्हारे पिता को मार सकते थे। ಮೊದಲನೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆಯನ್ನು अगर ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. तुम्हारे पूर्व पिता आदम को बगीचा में ही मार दिए, ಆ ಎದೇನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. इस धरती में तुम हम नहीं रहते हैं। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಂದಾಕದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. लेकिन पिता परमेश्वर ऐसा नहीं किया। ಆದ ದೇವರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. वो दयालु परमेश्वर, ಆತನ ದಯಾ ತೋರಿಸಿ वो क्षमा किया।
ಕ್ಷಮಿಸಿ एक मौका दिया, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು बगीचा से बाहर कर दिए। ಆ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ जो पवित्र आत्मा आदम के लिए ही दे दिया था, ಯಾವ ಆತ್ಮ ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು वो आत्मा को इसने नाश किया। ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದನು जो पवित्र आत्मा इसने पाया, ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು जो आत्मा परमेश्वर तेरे लिए ही रख करके दिया था, ನಮಗಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು जो आत्मा के द्वारा जीवन मिला था, ಯಾವ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು उस आत्मा पूरा गंदगी से भी भर गया है। ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಆತ್ಮ ಹೊಲಸಾಗಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ आप समझ रहे हैं? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತರಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ समझे? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ जो आपके अंदर जो आत्मा है वो प्रभु ने दिया हुआ आत्मा है। ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಅದಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮ आदम पाप करने के पहले वो आत्मा शुद्ध था, ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು जो आत्मा शुद्ध है उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। ಯಾವ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ तो उस आत्मा को आदम के पास ही दे दिया, ये तेरा है। ಆ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಂದು परमेश्वर जिसको भी दे दिया तो वापस लेते नहीं है। ದೇವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಾಂತ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ अब आशीष आपको प्रभु दे देते हैं, ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ आपके मेहनत को प्रभु आशीष करते हैं, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ आप लोग थके थके काम करते हैं, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ मेहनत के फल आपको प्रभु देते हैं, ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ लेकिन आपके घर में आप लेके आते हैं, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ लेकिन आपके घर में वो आशीष रुकते नहीं है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ वो आशीष को प्रभु नहीं लेके जाते हैं, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರು ತಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ प्रभु तो दे दिया है, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು दूसरा कोई आता है ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ आपके आशीष को छुड़ाने के लिए, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ वो शैतान है, ಅದು ಸೈತಾನ್ ಇದೆ आपके आशीष को छुड़ा के ले जाते हैं। ಅದನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ प्रभु आदम को बनाया था ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು तो खा पी के खुश रहे, ನೀನು ಉಂಡು ತಿಂದು ಸಂತೋಷ फूलो फैलो, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸು तुम भूमि पूरा भर जाओ, ನೀನು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ये धरती पूरा तुम राज करो, ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡು सब कुछ तुम्हारे अधीन में रहेगा, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ सब ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ. कुछ तुम्हारे अधिकार के नीचे होगा। ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ऐसे आशीष दे दिया था। ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು अब दूसरा एक है, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ वो शैतान है, ಆ ಸೈತಾನನು ये अधिकार को छीनने की कोशिश करता है। ಇವನು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ हमें जो दिया हुआ आशीष को प्रभु तो लेता नहीं है, ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ प्रभु दिए हुए अधिकार को वापस वो नहीं लेंगे। ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು लेकिन ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ यहाँ छोरी, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು एक चोर है, ಆ ಕಳ್ಳನು वो चोरी करने आता है, ಅವ್ನು ಕದಿಲಕ್ ಬರ್ತಾನೆ उसका काम ही चोरी करना है। ಆತನ ಕೆಲಸನೇ ಕದಿಯೋದು वो चोर आपके आशीष को छुरा के ले जाते हैं, ಆ ಕಳ್ಳನು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದ್ದಾನೆ जैसे बगीचा में चुराया था। ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ वो कैसे चुराया था बगीचा में? ಯಾವ ರೀತಿ ಕದ್ದಿದ್ದೇನ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ आदम के पास आया, ಆದಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು आदम को देखते रहा, ಆದಾಮನ ನೋಡಿದನು आदम के पास कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा है। ಆದಾಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ अब आदम में कमजोरी क्या है? ಈ ಆದಾಮನ ಒಳಗಡೆ ಬಲಹೀನತೆ ಏನು उसके कमजोरी क्या था? ಇವನ್ ಬಲಹೀನತೆ ಏನಿತ್ತು उसकी ಆದಾಮನ पत्नी ही उसका कमजोरी था। ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೇ ಅವನ ಕಮಜೋರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಲಹೀನತೆ ರೀ सिनेमा फिल्म कितने लोग देखते हैं? ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಿ कितने लोग देखते हैं? ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ अरे हम मारेंगे डांटेंगे नहीं है, कुछ समझाने ನಾನು के ನಿಮಗೆ लिए। ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ರೀ कितने लोग देखते हैं? ಎಷ್ಟು जನ ನೋಡ್ತೀರಿ विलन क्या करता है? ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ विलन क्या करता है? ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ विलन, अब ध्यान से सुनो, विलन, ವಿಲನ್ हाँ, अपोजिट जो ಹಾ ಗುಂಡ एंटी हीरो, ಸಾರಿ ಗುಂಡ एंटी हीरो, ಹಾ तो वो क्या करता है? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ किसको उठा के जाता है? वो ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಗುಂಡ हीरोइन को उठा के ले जाता है। ಹೀರೋನೇ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ क्यों? ಯಾಕ हीरो का कमजोरी क्या है? हीरोइन। अब शैतान देखते रहा, ಸೈತಾನ್ ನೋಡತಾನ अरे ये आदम तो ताकतवर है, ಈ ಆದಾಮ ಬಲಶಾಲಿಯನ ये तो हीरो है, ಇವ ಹೀರೋನ पूरा अधिकार प्रभु उसको दिया है, ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ हमारे पास जाएगा नाश कर देगा हमको। ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೋದ್ರ ನಾ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾನ आदम की कमजोरी क्या है? ಇವನ್ ಬಲಹೀನತೆ ಏನದ वो कमजोरी को देखा, ಅವನ ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡ್ದನು चलो हीरोइन को पकड़ लेंगे। ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಡಿದನ್ರಿ हीरोइन बोलेगा तो ये मान लेगा। ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ आज भी कुछ लड़के लोग ऐसा होता है, ಇವತ್ ಬಿ ಅನೇಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗಿದ್ದೀರಿ जहर पी के मर जाता है। ವಿಷ ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರ್ರಿ ये लोग लव प्यार व्यार कुछ चक्कर बोलते हैं,
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಅನೇಕರು ಕೊಂಡಿದ್ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. उसके बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं है. ನಮಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हम ऐसे बात करते समय हम पूछते कई बार, ಮಾತಾಡೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. मेरे जैसे कई सेवक लोग सेवा में आया, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. मेरे साथ मेरे दोस्त लोग कुछ लोग सेवा में आया. ನನ್ನ ದೋಸ್ತರು ಸಹ ಅನೇಕರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ मैं ಬಂದರು. 2010 में सेवा के लिए आया था. 2010ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇನೆ. और कुछ से लोग मेरे से बोलने लगा हम भी 2010 में सेवा के लिए आया. ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಹ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. और कुछ दोस्त लोग मेरे से बोलते थे प्रभु का बुलावट मुझे मिला है, ದೇವರ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ್ಯದ, सेवा के लिए प्रभु हमें ने बुलाया है. ನನಗೆ ದೇವರು ಸೇವೆ ಕರೆದಾರ. तो हम भी विचार करते थे हाँ हमें भी प्रभु बुलाया सेवा के लिए. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆ ಕರೆದಾರಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ. फिर धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा 1-2 साल के बाद ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2-3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ऐसा होता कहीं जगह पे, ಅನೇಕ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. चर्च में जाते जाते वहां पे एक लड़की को पटा लेते हैं. ನೋಡ್ರಿ ಚರ್ಚಿನಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ प्रार्थना के लिए जाते जाते वहां के एक लड़की को पटा लेगा. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡು ಓಡಾಯ್ತಾನ್ರಿ. फिर कोई मुझे बताएगा अरे तुझे मालूम है ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ तो वो लड़का तेरा दोस्त है ना, ನಿಮ್ ದೋಸ್ತ್ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ अब उसकी शादी होने वाला है. ಈಗ ಅವ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾನ. तुम्हें पूछे अरे भाई इतना अच्छा दोस्त है हमें तो नहीं बताया. ನನಗ್ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ದೋಸ್ತ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. क्योंकि उसको मालूम है किसको बताना है. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. तब मैं पूछूंगा अरे कैसे शादी है भाई, अब वो तो इतना सेवा ये वो बोल रहा था, अभी अच्छा सेवा शादी हो रहा तो अच्छा है. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅದ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ಲತ್ತದ. तब मुझे मालूम होगा कि अरे वो प्रार्थना बार बार जाता था ना, उसी एरिया में एक लड़की से प्रपोज कर लिए. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯಾನ. तब मैं सोचने लगा ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ अरे ಮಾಡ್ತೇನೆ, हम भी 13 साल से सेवा कर रहे हैं, ನಾವ್ ಬಿ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, हमें कभी ऐसा सोच आ रहा नहीं है. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. तो इन लोगों को कैसे आ रहा है. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಆಲೋಚನೆ. कल या परसों अभी मेरे साथ जो दोस्त आया हम लोग बात कर रहा था, ನಮ್ ಸರಿ ಬಂದಂತ ಸ್ನೇಹಿತನು ನಾವು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ तो ಇದ್ದೇವೆ. ये कैसे होता है. ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು. तू उस प्रभु के लिए काम करने आया, ನೀನ್ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ जब तू ಬಂದಿದ್ದಿ. सेवा के लिए जाएगा तो सेवा सोचेगा तो लड़की पटाने सोचेगा. ನೋಡ್ರಿ ಸೇವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಕುರಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. तो हालेलुया. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. तो ये तो आशी आता है, ಇದು ನಗು ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದಕ್ಕ. लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत क्रोध गुस्सा आ रहा है. ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ. कि एलिया के समय होता ना, ಎಲಿಯನ ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ, मेरा नाम एलिया है, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲಿಯಾ, ये वो एलिया के समय होता ना, ಆ ಎಲಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೆ मैं तलवार उठा के मार देता. ತಲ್ವಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಂದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. तो आराधना चलाने गया या क्या करने गया वहां पे, ಏನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಯಾನ, क्या करने के लिए गए हैं. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. कुछ लोग के बारे में मैंने इसे सुना देखा भी हूँ, ನಾನ್ ಅನೇಕರ ಕುರಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನು ಸಹ. सेवा के लिए जाएंगे ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, वहां पे किसी को पसंद करेंगे, ಯಾರಿಗೋ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. तो तेरा नजर दृष्टि गया कैसे पहले. ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೋಯ್ತು. अब यहाँ पे जो आया तेरे दृष्टि में आना चाहिए, ये मेरे भाई ने, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ये मेरे माता है, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ये ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, मेरे भाई ने. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. तेरा सोच कैसे गया है. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೋಯ್ತು. ये भी शैतान की जाल है. ಇದನ್ನು ಸಹ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಬಲೆ. ये भी सेवक को दिमाग हृदय घुमाने का शैतान का जाल है ये. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಬಲೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸೇವಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು. मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ, ನಾನು ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ऐसे शादी के बाद उनका सेवा फिर पूरे के पूरे डाउन हो जाते हैं. ನೋಡ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತಾರ. क्यों. ಯಾಕ. ईश्वर की इच्छा नहीं जाना. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. शादी के लिए तेरे माँ बाप है, ಸೇವೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದಾರ, माता पिता देखेंगे. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಡುಕ್ತಾರ. वो क्या करने के लिए गया. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಿ. सेवा करने गया ना, ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ, प्रार्थना करने गया ना, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ. तो क्या करना चाहिए. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. प्रार्थना करके निकलना चाहिए, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು. सेवा खत्म हुआ निकल जाना चाहिए. ಸೇವೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. लेकिन क्या करते हैं ये लोग. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜನ. फिर उधर ही परिवार, ಅಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ. फिर कुछ लोग मैं देखता हूँ 2 कलिसिया हो जाते हैं. 2 ಸಭೆ ಇರ್ತವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. तो मैं सोचता अरे भाई ये मेहनत करके 2 कलिसिया खड़ा कर दिए. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ 2 ಕಲಶ. फिर पता चला ये मेहनत कुछ और था. ಇದು 2 ಸಭೆ ಮತ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ अपने मिसेस के उधर ही कलिसिया बन जाते हैं. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ. शैतान देखते रहता है, ಸೈತಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. इंसान की कमजोरी को देखता है. ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಹೀನತೆ ये बगीचा में देखते रहा,
ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. अभी इसको हम मार नहीं सकते, ಇವನಿಗೆ ಹೊಡ್ಲಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, डायरेक्ट जाके इसे लड़ नहीं सकते। ಇವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಕ್ इसकी ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. कमजोरी क्या है? ಇವನ ಬಲಹೀನತೆ ಏನು? वो कमजोरी को देखा। ಅವನ ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡು. इसका कमजोरी अव्वा, ಈತನ ಬಲಹೀನತೆ ಈತನ उसके पत्नी उसकी कमजोरी है। ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಈತನ तो ಬಲಹೀನತೆ. शैतान उसके पत्नी के पास गया, ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು. उसके पत्नी भी शैतान की बात मानी, ಆಕೆ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. जो फल खाना नहीं चाहिए था उसी को खाया। ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು ತಿಂದಳು. अब खाने के बाद वो आदम के पास लेके आए, ನೋಡಿ, ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ತರತಾಳ. अब आदम के पास लाके दे रहे हैं, ಆದಾಮನಿಗೆ ಕುಳ್ಳತ್ತಾಳ, इसको खाओ। ಇದು ತಿನ್ನು. आदम को मालूम है वो क्या है, ಆದಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, वो जानता था, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, फिर भी वो खा रहा है। ಅದನ್ನು ತಿಂದನು. क्यों मालूम है? ಯಾಕೆ ಕೊನನ? साथ में मिलके मरेंगे, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಾಯ್ಯಾರಿ. ये मेरे प्यारी है, ಈಕಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ये मेरे लाला है, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, साथ में मिलके मरेंगे। ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಾಯ್ಯಾರಿ. अगर यही पहले आदम खा के ಈ ಗಂಡ ಮೊದಲು ತಿಂದು हव्वा के पास दिया होता, ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ರ वो खाती कि नहीं मालूम नहीं, ಆಕಿ ತಿಂತಿದ್ದಳ ಇಲ್ಲ ರೀ. लेकिन आदमी ऐसी है, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ आदमी औरत के लिए कब्रिस्तान बनाएगा, ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಾಧಿ ಸರ್ ತೆಗಿತಾಳೆ. आदमी अपने लाडले के लिए महल बनाएगा, ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನ ಗಂಡ. कब औरत नहीं बनाएगी? ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ರಿ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही शैतान का काम है, ಇದು ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸ. तुम्हारे अंदर की कमजोरी को वो देखते रहता है, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಹೀನತೆ मौका मिलेगा कभी वो ढूंढते रहता है। ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. यहाँ पे बाइबल में ऐसे लिखा, भजन संगीता के पुस्तक ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 115वां अध्याय ಕೀರ್ತನೆ 115 13वां वचन, 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. भजन संगीता ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ भजन संगीता ಕೀರ್ತನೆ 115 115 13वां वचन, 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ಅರೋನನ ಮನೆತನದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. आगे ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ. ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. यहाँ पे ऐसा वचन आया है, यहोवा को भय मानने वाले छोटे बड़े को वो आशीष देंगे। ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. कितना वचन में? 13 में। ತನ್ನ ಭಕ್ತರು. हाँ, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा को भय मानने वाले छोटे हो या बड़े हो सबको प्रभु आशीष देंगे। ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡರಿರ್ಲಿ ಸಣ್ಣರಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. आशीष कब मिलेगा? ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? यहोवा को भय मानने वाले। ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದರಿಂದ ये आशीष तो प्रभु सबको दे देते, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. लेकिन जो यहोवा को भय मानते हैं ना, ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, उन्हें प्रभु रक्षा करता है, ಅವರಿಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. शैतान उसके पास नहीं आ सकता है, ಸೈತಾನನು ಅವ್ರ ಬಲಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. क्योंकि जिसको वो भय मानता है ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರ वो परमेश्वर उसके साथ रहता है। ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಆ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. हालेलुया। यहाँ पे उत्पत्ति के पुस्तक में ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 44वें अध्याय में 42 42ರಲ್ಲಿ 18 वचन में ऐसा लिखा है, 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ये ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. तीसरे दिन ಮೂರ್ यूसुफ ने अपने भाई को देख के बोला है, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸಪ್ಪನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मैं ईश्वर को भय मानने वाला हूँ। ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವನು. तो यूसुफ ने अपना भाई को बोला है, याकूब ने अपने भाई को बोला है, मैं यहोवा को भय मानने वाला हूँ। ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವನು. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो याकूब के बारे में आप लोग आगे पढ़ के देखेंगे, जो लिखा है वहां पे, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಕುರಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, उसके भाई लोग उसे मारने के लिए गया था, ಆತನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನ ಹೊಡೆದಾಕಲಕ್ಕೆ वो ಹೋಗಿದ್ರು. याकूब को जान से मारने गया था। ಆ ಯೇಸಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. फिर उस याकूब को जो अरबी से जो आए हुए व्यापारी के हाथ में बेच दिए। ಆ ಯೇಸಪ್ಪನನ್ನು ಅರಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾರಿದರು. वो व्यापारी के हाथ में बेच दिए। ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಮಾರಿದರು. अब ये याकूब गुलाम बनकर मिस्री देश चला गया। ಈ ಯೇಸಪ್ಪನು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು. देखो यहाँ पे गुलाम बनकर गया है।
ಗುಲಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಲಾಮ್ ದಾಸನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. याकूब गुलाम बन गया मिस्री देश में। ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು. अब वहां पे जाने के बाद पोतीबार के ये नाम का एक आदमी था। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 44 ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, वो आदमी अपना घर पे वो याकूब को लेके आया। ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಒಂದು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. वो पोतीबार ये जो मिस्री देश में बड़ा आदमी था। ಈ ಒಂದು 44 ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. तो अपने घर पे याकूब को लेके आया। ಅವನಿಗೆ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. वो याकूब के हाथ में सारा अधिकार दिया, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. क्योंकि याकूब का ज्ञान और बुद्धि को देखा। ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿದನು. तो याकूब को जो ज्ञान दिया वो परमेश्वर उसके साथ में रहता था। ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. वो परमेश्वर क्यों याकूब के साथ रहता था? ಯಾಕೆ ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದನು? क्यों रहता था? ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದನು? क्योंकि उसने बताया यहाँ पे मैं यहोवा को भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. अगर सच में तुम यहोवा को भय मानने वाले हो, ನೀನು तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ, आशीष तो देंगे। ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जब तुम भय मानेगा तो ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। ಯಾವಾಗ ನೀ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ. जब गुलाम बन के चला गया उधर भी परमेश्वर याकूब के साथ था। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಸನಾಗಿ ಹೋದಾಗನು ಸಹ ದೇವರ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. तब वहां पे यह सारा अधिकार उसको मिला हुआ है। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. पोतीबार के घर में सब अधिकार मिल गया है। ನೋಡಿ 44 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. तो उसको एक पत्नी है, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ उसकी ಇದ್ದಾಳೆ. बीवी है। ಅವನ ಹೆಂಡತಿ 44 तो ಹೆಂಡತಿ. ये लड़के जवान था, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯವನಸ್ಥನು. इसके ऊपर बहुत दृष्टि करते रहा। ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದೊಳಕ್ಕೆ. उसकी दृष्टि इसके ऊपर आया कैसे? ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ शैतान उसके अंदर से काम करने लगा, ಸೈತಾನು ಆಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. क्योंकि ये तो गुलाम आदमी है। ಈತನು ದಾಸನ್ರಿ. क्या मिस्री में इससे अच्छे लोग कोई भी नहीं था? ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲೇನು? उसके घर में दूसरा कोई नहीं था, ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲೇನ್ರಿ? क्योंकि शैतान देखते रहा। ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. अब हम सीधा जाके उसको मार नहीं सकते हैं। ನೋಡ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯೋಸೇಫನ ಹೊಡ್ಲಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. अब पोतीबार के जो पत्नी है उसके द्वारा हम मारने की कोशिश ನೋಡಿ करेंगे। 44 ನ ಹೆಂಡತಿ ಕುರಿತು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಡಿಬಹುದು अब ಅವನಿಗೆ. यूसुफ के कमजोरी को वो देख रहा था। ಆ ಯೋಸೇಫನ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡಿದಳು. वो क्या कमजोरी है, ಏನು ಬಲಹೀನತೆ? लेकिन कई कमजोरी दिखाई नहीं दे रहा है। ಏನು ಅವನಿಗೆ ಬಲಹೀನತೆ और ಕಾಣಿಲ್ಲ. एक बार कोशिश करेंगे, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ. एक स्त्री के द्वारा कोशिश करेंगे। ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೂಲಕ. तो मैंने बोला था कई सेवक लोग स्त्री के चक्कर में गिर जाते हैं। ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕುರಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ तो शादी वादी बोल देते हैं लोग नाम, ಹೆಸು ಮದಿಗಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अब कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में आते समय एक पास्टर से बात कर रहा था। ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ ದ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. वो भी साउथ का पास्टर है, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್. वो उम्र में बड़े हैं, ದೊಡ್ಡರು. तो उनके चर्च बड़े चर्च है। ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ರೀ. तो एक बार कुछ साल पहले एक लड़का उनके पास गया, ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನು. सेवा करने के लिए उनके पास गया, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ उनके साथ साथ रह के सेवा सीखते आया। ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತನು. और उनके चर्च में ही वो हमेशा रुकता था, ಅವ್ರ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತನು ಅವನು. वहाँ पे बहुत सेवा करने लगा, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನೇ और ಮಾಡ್ತಾನೆ. वर्शिप वगैरह वो देखने लगा। ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸ್ತನು. तो अच्छा सेवा चल रहा था। ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. पास्टर जी को भी उनके असिस्टेंट के ऊपर भरोसा आया ज्यादा। ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಹ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. अचानक एक दिन ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿನ उनके कलिसिया की एक लड़की को लेके भाग गया। ಅವರ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಓಡೋದನ್ರಿ. फिर कुछ दिन के बाद उनके पास्टर जी के पास आया, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. हम लोग पति पत्नी बन गया है, ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, हम गलत नहीं किए, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, शादी किए। ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. तो पास्टर जी ने सोचा ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, तेरे लिए सही है, ನಿನಗಿದು ಚಂದದ, अब तेरे जैसा और 100 लड़का आएगा मेरे चर्च में, ನಿನ್ನಂಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು 100 ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ यहाँ पे माता पिता सब अकेले रहेंगे छोकरी के बिना, लड़की के बिना। ನೋಡ್ರಿ माता पिता अकेले रहेंगे अपने बेटी के बिना, ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ. क्योंकि तेरे जैसा लड़का आएगा सबके बेटियों को उठा के चला गया, ನಿನ್ನಂತ ಜನರು ಬಂದ್ರೆ ಯವನಸ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ. ये हाल क्या होगा? ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತದೆ? क्या हाल होगा? ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತದೆ? उस लड़का को क्या करना चाहिए? ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? अच्छा हुआ वो मारे नहीं है, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ.
भगा दिया, चले जाओ, मेरे चेहरा देखना मत, ಅವ್ರು ಓಡ್ಸಾಕಿದ್ರು, ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್, दोनों भाग जाओ यहाँ से। ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೊಡೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ। तो क्या करने आया था इधर? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀನಿ? चर्च में सेवा करने आया था ना? ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ? सेवा करने आया या क्या करने आया? ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದಿ? अब शैतान मौका देखते रहता है, ಸೈತಾನನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, कमजोरी ढूंढते रहता है। ಬಲಹೀನತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನ್ರಿ। तुम्हारे लिए जो बड़े आशीष प्रभु रखा है, ನಿನಗೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ वो ಇಟ್ಟಾರಲ್ಲ, छीनने के लिए शैतान मौका ढूंढते रहता ಆ है। ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಸೈತಾನು। कहाँ में तुम मौका दे देगा, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, शैतान घुस जाएगा। ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನ। ये यूसुफ के पास कोशिश करके देखा, ಈ ಯೇಷಪ್ಪನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, यूसुफ के पास कोशिश किया, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। तो ये पोतीफार की पत्नी के द्वारा कोशिश किया, ಪೋಟಿಫರ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ तो कई बार वो यूसुफ के पास आके इसको परेशान करने लगी। ಯೇಷಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಕ್ಕೆ, एक दिन मेरे साथ सो जा, ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರು, एक दिन मेरे साथ सो जा, ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೋ। लेकिन उसने भाग गया। ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಓಡೋದಳು, और ಓಡೋದನು। उसने ये बोला था उससे, ಅವನು ಇದು ಹೇಳಿದನ್ರಿ, ये जो उत्पत्ति पुस्तक में ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 29वां अध्याय में, सॉरी 39 में 39 9वां वचन में लिखा है, 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, यूसुफ ने ये बोला था, ಯೇಷಪ್ಪನ ಇದು ಹೇಳಿದನು, इस घर के सारे अधिकार मुझे दिया ಈ है, ಮನೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅದ, इस घर के मालिक ने पूरे अधिकार मेरे पास दिया, ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾನ। नौकर के ऊपर अधिकार दिया, ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲೆ, नौकर के ऊपर अधिकार दिया, ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, घर के हर चीज के ऊपर अधिकार दिया, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ। उनके पत्नी के ऊपर अधिकार मुझे नहीं दिया है, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, उनके पत्नी छोड़ के सारे अधिकार मुझे है, ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ लेकिन ನನಗದ। वो स्त्री मानने को मानती नहीं है, ಆದರೆ ಆಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, फिर भी उसको छोड़े नहीं है। ಅದನ್ನು ಆಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ। तब यूसुफ ने आखिरी बार ಕೊನೆ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಸಮಯದಾಗ बड़े मुश्किल से कोशिश करके ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ लास्ट में उसने बोला है, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, मेरे परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ, मेरे परमेश्वर के विरोध कैसे पाप करूं। ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ। अगर समझो ये उसके औरत के साथ अगर कुकर्म काम ये कर दिया होता, ನೋಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, अगर वो औरत के साथ अगर ये सोया हुआ था, ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? इंसान के दृष्टि में क्या, ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ? वो पोतीफार के विरोध ये पाप किए हैं, 44 ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನೆ, विश्वासघात कर दिए पोतीफार को, ಆ 44 ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡಿದಾನೆ। यही आएगा ना। ಇದೇ ತಪ್ಪು ಅನಿಸದಲ್ರಿ? लेकिन यूसुफ क्या बोला है, ಆದ್ರೆ ಯೇಷಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? जीवित परमेश्वर के विरोध कैसे मैं पाप करूं। ಜೀವಿತವುಳ್ಳಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ? लोग क्या सोच रहे हैं, ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? मैं पाप करने के समय कोई मुझे देखा नहीं है, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, किसी ने मुझे नहीं देखा, ಯಾರು ಬಿ ನಂಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ। लेकिन वो भूल जाते हैं ಅದು ನೆನಪೈತದ ಅವರಿಗೆ। तुम्हारे जीवित परमेश्वर देखता है। ಆದರೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ये यूसुफ ने उसके हाथ से बच के भागा, ಆ ಯೇಷಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನ್ರಿ। उसके वस्त्र उसके हाथ में चला गया है, ನೋಡ್ರಿ ಓಡಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡೊಳಕ್ಕೆ, क्योंकि वो औरत उसके यूसुफ के वस्त्र को घस के पकड़ ली, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವನ ಬಟ್ಟೆ तो ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ऐसे पकड़ा तो यूसुफ भागा। ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಡೋ भागने के समय वस्त्र इस औरत के हाथ में आ गया है, ನೋಡ್ರಿ ಓಡೋಗಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ वस्त्र गया तो भी चलेगा, मेरे आत्मा को बचाना है, भाग गया है। ನೋಡ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೋದನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ ಓಡೋದನು, मेरा कुछ भी नुकसान हो, ನನಗೇನೇ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, मेरे आत्मा को बचाना है, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी तुम्हारा नुकसान हो जाए चलेगा, ಏನೇ ನಾಶವಾದನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, तुम्हारा आत्मा नाश हो जाएगा तो ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಾಶ ಆದ್ರೆ तुम कहाँ जाएगा। ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀವಿ ನಾವು? तुम सोचना हमेशा प्रभु तुम्हें देखते रहता है। ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। अब इसने तो पाप किए नहीं है, ಇವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, लेकिन फिर से इसको सजा मिला है। ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಹೋದನು ಸಹ
ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, ज्यादा समय चला जाएगा। ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. अब पहले से इसके हाल बहुत बुरा हो गया है। ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇನೆ ಇವನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಯದ. अब उस घर में थोड़ा आजादी मिला था यूसुफ को। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತು. अब यूसुफ को गुलाम बन के फिर से पहले के जैसा जेल में डाल दिया है। ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. और राजा के हाथ के नीचे जो बनती है वहां डाल दिया है। ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಲಾಮ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. अब राजा के नीचे जो जेल है वहां अगर डाल दिए, ಸೊ ರಾಜ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ राजा के बिना कोई छुड़ा नहीं सकता। ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. पहले पोतीफर के हाथ में था, ಮೊದಲು 44 ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. तो कोई भी आया बड़ा आदमी बोलेगा तो वो छोड़ देगा। ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. यहाँ पे राजा से बड़ा कोई नहीं है। ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ऐसे जगह पे डाल दिए, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता है। ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. क्या यूसुफ ने कुछ बुराई किया? ಯೇಸಪ್ಪನ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇನ್ರಿ? क्या कुछ गलती किया? ಏನ್ರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾನ? तो वो कुछ गुनाह किया? ಏನ್ರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೇನ್ರಿ? कुछ किए भी नहीं, उसको सजा मिला। ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇನೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हमारे हाल कैसा है? ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है? ನಮ್ ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. मैं कुछ गलती किया ही नहीं है, ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, लेकिन सजा तो मुझे मिला है। ನನಗ್ ಸಜ್ಜಾ ಆಗ್ಲತ್ತದ. मैंने क्या गुनाह किया हो? ನನಗೇನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ? फिर मेरे हाल इतना बुरा क्यों है? ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲತ್ತದ? क्या आप लोग बार बार सोचते हो? ಪದೇ ಪದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ आप ಇದ್ದೀರಾ? प्रार्थना करने के समय प्रभु से पूछते हो, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ, हे प्रभु ಓ ದೇವ್ರೇ मेरा गलती क्या है प्रभु? ನನ್ ತಪ್ಪೇನಿದೆಪ್ಪ? मुझे आशीष क्यों नहीं है प्रभु? ನನಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕಿಲ್ಲ? मेरे घर की हाल इतने बुराई है क्यों? ನನ್ನ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ मैं इतने ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ? बुरे हाल में क्यों रहता हूँ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? मुझे ही बार बार दुख क्यों आ रहा है? ನನಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲತ್ತ? लोग क्यों बार बार मुझे ही सता रहे हैं? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಜನರು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? आप लोग भी कई बार प्रार्थना किया होगा, ನಾವು ಅನೇಕ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, मेरा कमी क्या है प्रभु? ನನ್ನ ಬಲ ಏನಂತ ಏನಪ್ಪ? ऐसे आप लोग प्रार्थना किया होगा। ನಾವು ಅನೇಕ ಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. यूसुफ के साथ भी ऐसे हुआ था। ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆಲಿ वो ಆಗಿದ್ರಿ. कोई गलती नहीं किया, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, इसका कोई गुनाह नहीं था। ಏನು ತಪ್ಪು? पहले भाई लोग उसको बेच दिया, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. फिर वहां से जो थोड़ा आजादी मिला था उसको, ಅಲ್ಲಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. अब फिर से उसको बंदी में राजा के हाथ के जो जेल है वहां डाल दिया गया है। ರಾಜ್ಯನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ. अब उसको बचाने कोई नहीं आएगा। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ऐसे हाल में था, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ उस हाल में भी उसने गुनाह नहीं किया ಆ है। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. हालेलुया। हालेलुया। उसको मौका बहुत था, ಆತನಿಗೆ ಸಮಯ ಸರಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು लेकिन उस मौका को उन्हें गलत इस्तेमाल किए नहीं है। ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವನು आप लोग कैसे हो? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ? जब आप लोग को मौका मिलते हैं तो आप लोग उस समय क्या करते हो? ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಾಗ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? क्या चोरी करने मौका मिलते तो आप लोग क्या करते हो? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಕ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? लूटने की मौका मिलते तो आप लोग क्या करते हो? ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? किसी को धोखा देने के लिए मौका मिला तो क्या करते हो? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಧೋಖಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? खाली देने के लिए मौका मिला तो क्या करते हो? ಯಾರಿಗಾರ ಬೈಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? हमारे पूरा गुस्सा निकाल के खाली दे देते हैं। ಏಟ್ ಸಿಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಬೈತೇವ್. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. देखो आप लोग कैसे हाल में, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ऐसे प्रभु आशीष देंगे। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ? यूसुफ ने प्रभु परमेश्वर से डरते रहा, ಯೇಸಪ್ಪನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. यहोवा से डरते रहा। ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. यहाँ भजन संगीता में ऐसे लिखा है, ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, यहोवा को भय मानने वाले सबको आशीष देंगे। ಆತನಿಗೆ ಭಯ ಮಾಡುವಂತರೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಡುವವರಿಗೆ वो छोटे बड़े कोई भी हो, सबको आशीष देंगे। ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೇನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ नीति ಆಶೀರ್ವಾದ. वचन के पुस्तक 14 के 27 में लिखा है, ನೋಡ್ರಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4:23 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. और नीति वचन 10 के 27 में लिखा है, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10:27 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. यहोवा को भय मानने वाले की आयु के दिन बढ़ेगा। ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ್ರಿ. जो यहोवा को भय मानने वाले के मौत के जाल से बचाएंगे। ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವರನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। जो यहोवा के भय मानने वाले मौत से बचेगा। ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತರು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. यहोवा को भय मानने वाले की आयु के दिन बढ़ेगा। ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತರ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. हालेलुया।
ಹಾಲೆಲೂಯ. एक आदमी के बारे में बता के मैं खत्म करने वाला हूँ। ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ये तो उत्पत्ति के पुस्तक 4 के अध्याय 11 वचन में कुछ संभव लिखा है। ನೋಡ್ರಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ये उत्पत्ति पुस्तक 4 के अध्याय में कुछ संभव आया। ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ दो ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ भाई है, ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರು ತಂದೆ एक के नाम खाइन है, ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಕಾಯನ, एक के नाम हाबिल है। ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಬೇಲ. इन दोनों एक माँ बाप के बेटा है। ಇವರು ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ मಕ್ಕಳು. तो वहाँ पे दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम हुई। ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. काइन को अपने भाई हाबिल के ऊपर जलन आया। ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಯನಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂತ ಹೇಬೇಲನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. उसने अपने भाई को जाल बना के ले गया। ನೋಡ್ರಿ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ವ್ಯಹಾರದ ಮಾತನಾಡಿ ಒಯ್ದನು, खेती में ले गया, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನು, अच्छा मीठा बात करके ले गया। ಒಳ್ಳೆ ಸವಿ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. अब कैन को मालूम है कि भाई हाबिल को मारने वाला हो। ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹೇಬೇಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣನಾದಂತ ಕಾಯನನ್ನು ಕೊನ್ನುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. कैन को मालूम है हाबिल को मैं मारने वाला हूँ। ಕಾಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಬೇಲ್ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. लेकिन उसके छोटे भाई को मालूम नहीं था। ಆದರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. अपने बड़े भाई पे भरोसा रख के साथ में गया। ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋದನು. बड़े भाई बुलाया, चल भाई जाएंगे। ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ भरोसा के साथ जा रहा है। ನಂಬಿಕೆನಿಂದ ಹೋದನ್ರಿ. ये मेरा भाई है, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, मेरा भाई मेरे साथ है। ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಲನ भरोसा किया, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು विश्वास किया भाई के ऊपर। ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋದನು. लेकिन बड़े भाई ने उसको जान से मार डाला। ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. छोटे भाई हाबिल ने सोचा ही नहीं था। ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮನಂತ ಹೇಬೇಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. कि वो ऐसा उसके हाल में देखो, जिस पे भरोसा किया वही हमें मार रहा अभी। ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟನೆ ಅವನೇ ನನಗೆ ಹೊಡ್ಲೇತಾನ. विश्वासघात किया वहां पे, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. विश्वासघातिया हुआ। ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, जिस पे भरोसा किया वही भाई अभी उसको मार रहा है। ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡ್ಲೇತಾನ. तो मरने के समय कैसे सोच के मरा होगा। ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ खून पूरा बाहर आया, ಅವನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. उसके लघु इस धरती में गिरा। ಆತನ ರಕ್ತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. उस लघु परमेश्वर को चिल्लाया, ಆ ರಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಗಿಡ್ತು, हे स्वामी, ಓ ಕರ್ತನೇ, हे प्रभु, ಓ ದೇವರೇ, मैंने क्या गुनाह किया, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, मैंने क्या गलती किया, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, इसने क्यों मुझे मारा। ಇವನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಾನ. क्योंकि हाबिल को मालूम ही नहीं है कि वो मरा क्यों है। ಹೇಬೇಲಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ सತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. काइन के अंदर जलन है, ಕಾಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಟ್ಟಿದ. ये हाबिल को मालूम ही नहीं है हम क्यों मरा है। ಹಾಬೇಲಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. के खून तड़पते तड़पते चिल्लाने लगे। ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ರಕ್ತ ನಡುಗ್ತಾ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೇವೆ. देखो, विश्वास हाथ नहीं करना है। ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ प्रभु ಮಾಡಬಾರದು. परमेश्वर उसके खून की चिल्लाहट को सुना। ದೇವರು ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ. परमेश्वर स्वर्ग से देखा, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡಿದರು. हे कैन, ಏ ಕಾಯನನೇ, तेरा भाई कहाँ है। ಎಲ್ಲನ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ. परमेश्वर पूछा, तेरा भाई कहाँ है। ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ. एक बार आदमी शैतान के जाल में फंस जाएगा ना, ಒಂದು ಸರಿ ಸೈತಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ एक ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ, काम आप शैतान के बात सुन के आप करने लगेंगे ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ तो लगातार शैतान के बात मानते रहेंगे। ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನ್ ಮಾತು जब ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತದ. एक गलती करेंगे ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ फिर लगातार गलती करेंगे, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ये गुनाह करेंगे, ಒಂದು ಗಲತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, एक बार पाप करेंगे, ಒಂದು ಸರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ फिर लगातार करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पाप है। ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾಪ आदत हो जाते हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗತ್ತದ. एक बार झूठ बोल दिए, ಒಂದು ಸರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ लगातार झूठ बोलते रहेगा, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. आदत हो जाते हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. एक बार चोरी करने लगा, ಒಂದು ಸರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ लगातार चोरी करेगा, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ क्योंकि ಮಾಡ್ತಾರೆ. आदत हो जाते हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗಿರ್ತದ. एक बार खाली देने लगेगा, ಒಂದು ಸರಿ ಬೈದ್ರೆ लगातार खाली देगा, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. क्यों, ಯಾಕ? आदत हो जाते हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಢಿ ಆಗಿರ್ತದ. एक बार विश्वासघात कर दिया ಒಂದು ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ तो लगातार करते रहेगा। ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವ್ರಿ. दूसरा कोई समझाएगा तो भी मानेगा नहीं, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. क्योंकि ये शैतान के हाथ में फंस गया है। ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಸೈತಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಣ ನಾವು शुरू में ही मौका नहीं देना है। ಮೊದಲೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. एक बार शैतान को मौका दे दिया तो तुम लगातार उसी में चले जाएगा। ಒಂದು ಸರಿ ನೀನು ಸೈತಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಯ್ತಿ. कहीं सेवक लोग को मैंने देखा हूँ, ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, कहीं विश्वासियों को मैं देखा हूँ, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. मैं समझाते समझाते थक जाता हूँ। ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸರಿ. वो मानेंगे नहीं, ಅವ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. क्योंकि जब पहले बार गलती किए थे ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ तब पहले बार उनको मालूम हुआ कि हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ फिर लगातार करने लगे। ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ अब वो पाप को अपने अंदर पूरे तरीके से ले लिया है। ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಡ್ತು. अब कोई भी आए वो मानेगा नहीं, ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. यीशु आएगा तो भी मानेगा नहीं, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, मूसा आएगा तो भी मानेगा नहीं। ಮೋಶೆ ಬಂದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, यूदा इस्करियोत, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನ ಕುರಿತವಾಗಿ. यूदा इस्करियोत ಇಸ್ಕರಿಯೋತನ ಕುರಿತವಾಗಿ यीशु के साथ साथ था, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದನು. यीशु के साथ खाता था, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಲಿ ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದನು, यीशु के साथ में सोता था, ಅವನ ಜೊತೆಲೆ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದನು. ಆತನ यीशु के सामर्थ्य शक्ति को देखा, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿ, यीशु जो भलाई किया सब कुछ देखा। ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ರಿ. शैतान को जब मौका दिया, ಸೈತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ, वचन में लिखा है शैतान उसके अंदर घुस गया है। ಸೈತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಸೈತನ್ ಹೊಕ್ಕುದನು. जब शैतान उसके अंदर गया है, ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ अब यीशु के विरोध वो काम करने चला गया। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ एक बार शैतान को मौका दे देगा। ಒಂದು ಸರಿ ಸೈತನ್ देखिए युदास के बाजू में यीशु था, जीवित परमेश्वर। ನೋಡ್ರಿ, ಯುದ್ಧನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು. यीशु को देखते भी वो हृदय बदला नहीं उसका। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. आप लोग कोई बोल सकते हैं ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, यीशु का दर्शन मिला तो बदल जाएगा। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೇವೆ. अरे भाई वचन में लिखा है यीशु साथ साथ में था, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಜೊತೆಲಿದ್ದರು. वो चेले युदा यीशु के साथ में ही था। ಆ ಶಿಷ್ಯರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುಸ್ಕರ್ ಯುದ್ಧ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದನು. वो इस्करियोत यीशु के साथ में यीशु को देखते रहता था। ಆ ಇಸ್ಕರಿ ಯುದ್ಧ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. फिर भी शैतान जब घुस गया अंदर, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೈತಾನ್ ಒಳಗ್ ಹೊಕ್ಕೇನಲ್ಲ, यीशु रहेंगे तो भी बचाने कोई नहीं आएगा। ಯೇಸು ಇದ್ದನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. क्यों? ಯಾಕ? शैतान अंदर गया है। ಸೈತಾನ್ ಒಳಗನ. शैतान को मौका मत दो। ಸೈತಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡ. शैतान तुम्हारे कमजोरी को देखता है, ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ उसको ನೋಡ್ತಾನೆ, जगह मत दो। ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡ. तब तुम्हारे आशीष तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. हम प्रार्थना करेंगे, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. सब खड़े हो जाएंगे, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. सब लोग खड़े हो जाएंगे। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हालेलुया चीज है। सब खड़े हो जा, खड़े हो जा। ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ग्लोरी चीज ऑलमाइटी।